नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अगस्ट मास 22 तारिख शनिवार मु आज आपण मानक पई केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर आरपारी रे वर्षियान संगीतज्ञ प्रणव पट्टनायक 88 वर्ष बयस रे भुवनेश्वर स्थित एक घरोई डाक्तरखाना रे तांकर परलोक होईछि। प्रसिद्ध कंठशिल्पी प्रणव किशोर पट्टनायक 1938 मसीहा जनवरी 20 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। पिलाटी दिनरु तांकर संगीत प्रति रुचि रहितिला। प्रथमे से कटक आकाशवाणी केन्द्र स्वीकृति प्राप्त कंठशिल्पी हेबार सौभाग्य लाभ करथिले। 1958 मसीह मुक्ति लाभ करिथिबा माँ चलचित्ररु से प्रच्छदपट गायक भावे कैरियर आरंभ करथिले। तांकर सुदीर्घ कैरियर भितरे प्रणव पट्टनायक 50 रु अधिक चलचित्र रे कंठदान करथिले। से बालकृष्ण दास, उपेन्द्र कुमार, अक्षय महांती, शांतनु महापात्र, प्रफुल्ल कर, भुवनेश्वर मिश्र, वासुदेव रथ एवं स्वरूप नायक भली लोकप्रिय संगीत निर्देशक स्वर संयोजन कंठदान करिवार सुजोग पाइथिले। से एकाधिक बार श्रेष्ठ प्रच्छदपट गायक भावे राज्य चलचित्र पुरस्कार लाभ करथिले। एतद्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च चलचित्र सम्मान जयदेव पुरस्कार रे मध्य से सम्मानित होइथिले। तांको वियोगरे ओडिया संगीत प्रेमी मध्यरे शोकर छाया खेली जाइछि। भुवनेश्वर स्थित बासभवन रे बंधु और परिजन को उपस्थिति रे तांकु गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जाइछि। तापरे विराट शोभायात्रा रे कटक परिक्रमा करी तांकु खाननगर ठारे तांकर शेषकृत्य संपन्न करा जाइछि। परवर्ती खबर अगस्ट 27 नुहे 28 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। राखी पूर्णिमा अवसर रे राज्यर महिला हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती। एने स्पष्ट सूचना देइचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एथर 1,26,26,162 जन हिताधिकारी खाता को सुभद्रा टंका जीव। अर्थात जो महिला माने एई किस्ती पाइबाकू योग्य सेमानक अकाउंट को रक्षाबंधन दिन अर्थ राशि पठा जीव। सबुठारु बड़ कथा हेउची एथर 2,21,054 जन हिताधिकारी प्रथम थर पई सुभद्रा टंका पाइबे। अर्थात पूर्वरु जो माने टंका पाइ नथिले जांच परे योग्य विवेचित होइचंती हिते सही हिताधिकारी मानकु एथिरे शामिल करा जाइछि। आउ जो हिताधिकारींकर एकाधिक किस्ती बाकी रहिछि सेमानकु मध्य फील्ड जांच परे बकेया समस्त किस्ती मिलिबो बोली सूचना मिलिछि। तेबे जो हिताधिकारी माने पंचम किस्ती रु वंचित हेबे सेमानकु पंचम किस्ती देबार प्राय 1 मास परे टंका दिया जिवो। पूर्वरु चतुर्थ किस्ती रे प्राय 1,04,00,000 हिताधिकारी सुभद्रा टंका पाइथिबा बेले एथर पंचम किस्ती रे 1,03,26,162 जन को टंका मिलिबो। तेणु अगस्ट 27 नुहे 28 रक्षाबंधन दिन आपणको खाता को आसीबो सुभद्रा टंका। परवर्ती खबर ओडिशा पुलिस वरिष्ठ अधिकारी स्तर रे एक गुरुत्वपूर्ण अदल बदल होईछि। एककालीन 6 जन वरिष्ठ अधिकारी विभाग बदलिछि। राज्यपाल निर्देश क्रमे राज्य गृह विभाग पक्षरु जारी विज्ञप्ति अनुसार 2003 बैच आईपीएस हिमांशु लाल को भुवनेश्वर बदली करा जाइछि। एहा सह तांको अर्थनैतिक अपराध शाखा बा ईओडब्ल्यू एवं एसटीएफ रो आईजी भाबे अवस्थापित करा जाइछि। 2004 बैच आईपीएस सत्यव्रत भोई को आईजी गुइंदा भाबे दायित्व दिया जाइछि। वर्तमान से एनसीआर तालचेर और पीटीसी अनुगुल अध्यक्ष भाबे दायित्व तुलौचंती। 2005 बैच आईपीएस जयनारायण पंकज को आईजी गुइंदारू आईजी दक्षिणांचल रेंज ब्रह्मपुर बदली करा जाइछि। आईजी ब्रह्मपुर भावे कार्य करथुवा 2007 बैच नीति शेखर को आईजी पुलिस एसपी मुख्यालय को बदली करा जाइछि। 2009 बैच चरण सिंह मीना को डीआईजी पुलिस उत्तरांचल संबलपुर बदली करा जाइछि। केंद्रीय डेपुटेशन नु फेरिथिबा 2010 आईपीएस आशीष कुमार सिंह को तालचेर एनसीआर और डीआईजी और अनुगुल पीटीसी अध्यक्ष भावे नियुक्ति दिया जाइछि। परवर्ती खबर बुधवार ऑनलाइन ऑटो चालक संघ पक्षरु होइथिबा आंदोलन रे शहर रे जो क्षति होइछि ताको ऑटो चालक भरणा करिवे। गुंडागिरी रे शामिल होइथिबा ऑटो चालक माने करिथिबा बेआईन ऑटो स्टैंड भंगा जिवो बोली नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहिसंती। मंत्री आहुरी मध्य कहिसंती बुधवार ऑटो ड्राइवर माने जो कांड घटाइले ता अमानवीय घटना। सेमाने आईन को हाथ को नैचंती। साधारण लोकंक ऊपर आक्रमण करिसंती। सरकारी गाड़ी भांगिसंती। तांको ऊपर कार्यानुष्ठान नियाजिवो। तांको लाइसेंस रद्द करा जिवो। सेमानकु क्षमा करा जिवो नाही।
ଏମିତିକି ଗୁଣ୍ଡାଗିରିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ କରିଥିବା ବେଆଇନ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଏନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏହା ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆଦାୟ ହେବ। ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଠିକଟା ତହସିଲଦାର ମୁରଲୀଧର ଉର୍ମାର। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତହସିଲଦାର ମୁରଲୀଧର ଉର୍ମାର କାର ଯୋଗେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ରାଉରକେଲା ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ LIC କଲୋନୀକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କାରରେ ଥିଲା ନଗଦ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଖବର ପାଇ ଅଧା ବାଟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଉଠାଇ ଆଣି ଅଟକ ରଖିଲା ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଭିଜିଲାନ୍ସର 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଏକକାଳୀନ ଲାଠିକଟା ତହସିଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବାବୁଙ୍କ ସରକାରୀ ରାଉରକେଲା ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ ସହ ପୈତୃକ ଘର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କମରଡିହିରେ ଚାଲିଲା ରେଡ୍। ଆଉ ମିଳିଲା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟିଏ କୋଠା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 6 ପ୍ଲଟ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 22 ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 75 ଲକ୍ଷ 31 ହଜାର ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍, 9 ଲକ୍ଷ 68 ହଜାର ଟଙ୍କାର କାର, ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ପ୍ରାୟ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହା ସହ ଘରୁ ବାହାରିଲା ନଗଦ 5 ଲକ୍ଷ 74 ହଜାର ଟଙ୍କା। ଠାବ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ 26 ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। କରିତକର୍ମା ତହସିଲଦାର ମୁରଲୀଧର ଉର୍ମାର ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲହୁଣୀପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ସହ ତା ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥିଲେ। ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବେସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କରାଇ ଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ମୁରଲୀଧର। ଲାଠିକଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ କ୍ରସର ଅନୁମତି ଖଣି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁପାରିଶ ସହ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଗଳା ବାଟ, ଆଉ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏବେ ବାବୁଙ୍କ ସହ ସବୁ କାରନାମା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। କିରାଣୀରୁ ଚାକିରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ORSରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବାବୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତହସିଲଦାର, ଆଉ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। BDA ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ବଡ଼ ଭେଟି। ଘୋଷଣା ହୋଇଛି 3ଟି ନୂଆ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କିମ୍। ସେହିପରି ଗାଡ଼କଣରେ 3 ଏକର ଜାଗାରେ ଏକ ମେଗା ମଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହା ସହ 200 ଫୁଟିଆ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ସହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ରେଣ୍ଟାଲ ହୋମ୍। ବଦଳିବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚେହେରା। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଧୁନିକ ନ୍ୟୁ ସିଟି ଜମାନା। ସହରୀକରଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସହ ଗାଡ଼କଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କାୟାକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବିଶେଷ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 3 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏକ ବିଶାଳ ମଲ୍। ଏହା ସହିତ 200 ଫୁଟିଆ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା, ରେଣ୍ଟାଲ ହୋମ୍ ଏବଂ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ 3ଟି ନୂଆ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ବା ଟିପି ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟିପି ସ୍କିମ୍ ନମ୍ବର 5, 6 ଏବଂ 7 2026 ଜରିଆରେ ଆଧୁନିକ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକଶିତ ହେବ। ମଳିପଡ଼ା ଓ ଦାସପୁର ମୌଜାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱେରେଜ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାର୍କ ଏବଂ ଖୋଲା ଜାଗା ଭଳି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଟିପି ସ୍କିମ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶତ୍ରୁ ସାଜିଲା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ସନ୍ତୋଷକୁ ଡାକି ନେଇ ମାରିଦେଲା। ଘରେ କଟାମୁଣ୍ଡ ରଖି ବଳି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ଥାନା ବଡ଼ଗାଁ ଗାଁରେ ପୋଖରୀରୁ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଘରେ ପୋତା ଯାଇଥିବା କଟାମୁଣ୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ତୋଷ ଖର୍ସେଲଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବଳି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦେଓଗାଁ ଥାନା ବଗଡ଼ା ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ଛାନଭିନ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସାହୁ ଘରୁ କଟାମୁଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମୃତ ସନ୍ତୋଷ ଖର୍ସେଲ 3 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ତୁଷୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟେପଡ଼ାମୁଡ଼ା ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ବସ୍ରେ 3 ଦିନ ତଳେ ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷକୁ ଖାଇବା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଘରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରି ଦେଇଥିଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ବଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହତ୍ୟା ସହ କଟାମୁଣ୍ଡକୁ ଶୋଇବା ଘର ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଥିବା ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଖୋଳି ବାହାର କରିଛି। ତେବେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ହତ୍ୟା ପରେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲା କି ନା ହତ୍ୟା ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି? ମୃତ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ସହ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଜବତ କରି ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସାହୁକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସାହୁକୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ମୃତ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 139 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ବ୍ଲକରେ 139 ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡି, ଧାମନଗର, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 139ଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନିଆଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ସମେତ 5ଟି ବ୍ଲକରେ 225ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗମେଇ ଓ କାଂସବାଲ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଛି, ହେଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଏବେ ବି ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଫଳରେ ପିଲାଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ଚାଷ ଜମିରେ 6 ଫୁଟରୁ 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି ଲହରୀ ମାରୁଛି। ଫଳରେ ଧାନ ତଳିଗୁଡିକ ପଚି ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି। ଚାଷ ଜମିଗୁଡିକରେ ପାଣି ଜମି ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବରଣ୍ଡୁଆ, ସୁଦର୍ଶନପୁର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ବି ଚାଷ ଜମିରେ 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମିଛି। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 22-23 ଆଡକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିବ ବର୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜର ଗୁରୁ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଗାରିମା ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ନିକଟସ୍ଥ ଗୁରୁଜାଙ୍ଗଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୁତ ପବିତ୍ର ଗୁରୁଜାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମକୁ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳାଯିବ। ତା ସହ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଏକ ମହାନ ଆଦର୍ଶ, ଅଲୌକିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମର ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ତ୍ୟାଗ କରି ସେ କନ୍ଧମାଳର ଦୁର୍ଗମ ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଅସହାୟ ବନବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚକାପାଦ ଓ ଜଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମ ଏବଂ କନ୍ୟା ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବନବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରି ଗଢି ତୋଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଣା ଯାଇଥିବା ସଂସ୍କୃତିର ମଞ୍ଜି ଆଜି ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବିରୋଧରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସଚେତନତା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ସନାତନୀ ସଂକଳ୍ପ ଭାବେ ଛିଡା ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜର ଗୁରୁ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଗାରିମା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଓ ପନିର। ପୁରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଓମଫେଡ ପାର୍ଲର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାନାଦି ରିଟେଲ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଟିମ୍ ଆଜି ଏହା ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରାୟ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଛେନା ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ 12ଟି ସ୍ଥାନରୁ ପନିରର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଓ ପନିର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା 12ଟି ଦୋକାନକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା, ପନିର ବିକ୍ରି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚଢଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି କଟକରୁ ବହୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଓ ପନିର ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଏମସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛେନା ଓ ପନିର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନରେ ଚଢଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢଉ ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଏକ ଓମଫେଡ ପାର୍ଲରରୁ ନକଲି ଛେନା ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବିଏମସିର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବାପୁଜୀ ନଗର, ୟୁନିଟ 4,
ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ, ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ରିଟେଲର ଦୋକାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଚଢାଉ ବେଳେ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋକାନରେ ଛେନା ଓ ପନିର ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେମିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହି ଛେନା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅପମିଶ୍ରିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିଏମ୍ସି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିବ। କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଛେନା ପନିର ସବୁ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଏହା ନିଆଳି, ନିମାପଡ଼ା, ବଳଙ୍ଗା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଉପରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଚଢ଼ଉ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ପନିର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ। ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଦୋକାନକୁ ବି ସିଲ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାଯାଇନି ବୋଲି ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ। ପ୍ରତି 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆବଶ୍ୟକ 650ରୁ 700 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ମାତ୍ର 520 ୟୁନିଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସକୁ 180 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ କମ୍। ଜନ୍ମରୁ ଥାଲାସେମିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ଏବେ 360 ଜଣ ବ୍ଲଡ ଡିଜର୍ଡର ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 325 ଜଣ କେବଳ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି 15ରୁ 28 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଅଧା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜେ ରକ୍ତଦାତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ ସମର୍ପିତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁଛି। ସିକିଲ ସେଲ୍ ଓ ହେମୋଫିଲିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ରକ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର। 10 ୟୁନିଟ୍ ମାଗିଲେ 8 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ମିଳୁଛି। ସଂଗୃହୀତ ରକ୍ତର ଆୟୁ ମାତ୍ର 35 ଦିନ। ଯାହା ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ତାହା ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯାଉଛି। 2023 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ 82% ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2024ରେ ତାହା 62%କୁ ଖସିଗଲା। ଗତ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 74%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଲଗାଯିବ। ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରକ୍ତ କିପରି ମହଜୁଦ ରହିବ, ରକ୍ତ ଅଭାବ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଅନେକାଂଶରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଆଷ୍ଟନ ମାର୍ଟିନ କାର ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଜଣେ 26 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଲିଙ୍ଗାମାନେନି ରମେଶଙ୍କ 21 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଲିଙ୍ଗାମାନେନି ସଞ୍ଜୁସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦ୍ରୁତଗତି ଏବଂ ଅବହେଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଇନବଟି ମଲ୍ରେ ଏକ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ପୋଷାକ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଭାରତୀ ମୁଖୀ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ମାଧପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ସାରି ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ କାର ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ଅନୁସାରେ 26 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ଭାରତୀ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ପୂଜା ଅଶୋକ ଆଲନଙ୍କ ସହ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଆଇଟିସି କୋହେନୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଖାଇସାରି ଦୁହେଁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଆଷ୍ଟିନ ମାର୍ଟିନ କାର ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଲାଗିବା ସହ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଭାରତୀଙ୍କୁ ସେହି କାରରେ ଜୁବଲି ହିଲ୍ ସ୍ଥିତ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ପୂଜା ଷ୍ଟୋର ମ୍ୟାନେଜର ଅଶ୍ୱିନ କୁମାରଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାନେଜର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରକୁ ଲିଙ୍ଗାମାନେନି ସଞ୍ଜୁସ ଚଳାଉଥିବାର ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ସାଇଦରାବାଦ ପୋଲିସ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ନୋଟିସ ଗୋଟିଏ ପଠାଯାଇଛି। ମାଧାପୁର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ପୋଲିସ ଶ୍ରୀଧର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅପରାଧ ଜାମିନଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଏଯାଏଁ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କାରର ସ୍ପିଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2026ର ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ନିଜର ବିରଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭାଇରାଲ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ ମିଡିଆ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ କ୍ରିକେଟର କିଏ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ରିକେଟର ହେଉଛନ୍ତି
मेधावी विधुरी ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 20 ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିପକ୍ଷରେ ସେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 6ରୁ 7 ଥର ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ ଶୈଳୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସେ ନିଜର ସେଲିବ୍ରେସନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ମେଧାବୀ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳା ଟିମ୍ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି। 2005 ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ମେଧାବୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଖେଳନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟମ ଲିଗ୍ର ମୁକାବିଲାରେ ମେଧାବୀ 16ତମ ଓଭରରେ ନିଶିକା ସିଂଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ସଂସ୍କରଣରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।